चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत संगी जनों, मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब ते उन्हां दे साथियां ने गुरुदेव जी की पावन बाणी का कीर्तन सानू श्रवण करवाया। उपरंत भाई साहब जी ने बड़ जोधा बहु परोपकारी छेवें पातशाह उन्हां दे जीवन दे नाल संबंधित कुछ विचारां संगतां दे नाल साझीआं कीतीआं हन। अज दा दीवान सिੱਖੀ लहर के जथे वालों आप जी के नगर विखे कीता जा रहा है। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के आगमन दिहाड़े की खुशी अंदर सिੱਖੀ लहर के जथे वालों आप समूह साध संगत नूं असीं जी आया आखते हाँ और लख लख वधाई देंदे हाँ। अगले विचार आरंभ करन तो पहला बेनती है नगर निवासियों नूं, भावें कि बहुत वधिया गल है, चंगी गल है कि बहुत सारी संगत पहले ही गुरुद्वारा साहिब विखे मौजूद है, नहीं तो असीं बहुत जगह गए हैं। कुछ विरलियां चोणवियां थावां ने कि जिथे संगत पहला ही बुलारियां तो आण के ते बैठी होएगी। सो आप जी ये हकदार हो वडियाई दे के आप जी पहला ही इत्थे आण के बैठे हो। तो जेड़े माई भाई अजे भी घरां विच ने, बेनती है कि 9 साढ़े 9 बजे तक इस दीवान की समाप्ति हो जानी है, इसलिए बहुत थोड़ा जा समा साडे पास है। तो अपने कम्मां धंधियां नूं समेटते हुए जल्दी तो जल्दी गुरुद्वारा साहिब विखे पहुँचो ताकि असी सतगुरु जी की पावन बाणी इतिहास दीयां विचारां श्रवण करके कुछ सेध प्राप्त कर सकीए। आओ विचारां की आरंभता तो पहला कलगीधर पातशाह जी वालों बख्शिश की हुई फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस संसार के अंदर मनुख जिहड़ा भी कर्म करता है उसके बदले में चाहता है कि मैनू कुछ ना कुछ प्राप्त होवे, पर ये मनुख के कोल समझ ना होने कारण कई बार बंदा वो चीज़ बीज लैंदा है जिहदे नाल केवल दुख पल्ले पैंदे ने, जिहदे कारण बाद विच पछताउंदा है, बाद विच केवल हथ मलदा रह जाता है कि मैं उदों इस समय तो खुंझ गया। सतगुरु जी कहते हैं कि जिवें असी मान लो कि अज हुण ये जिहड़ा मौसम झोने का, तो जे बंदा मन मर्जी करके तो कोई कणक का छट्टा दे दे, कणक केर दे, तो 2 4 10 दिन उड़ीकेगा कि शायद कणक उगेगी। जे उग भी पई तो जिन्नी ये गर्मी है वो कदे प्रफुल्लित नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह सतगुरु जी कहते हैं कि रुत भी चाहिए है, मौसम चाहिए है, वो जमीन तैयार चाहिए है, तो किते जाके ते कोई फसल उगदी तैयार होनी। और जे बीज गलत पै जाए तो जिहड़ी फसल पैदा होएगी वो फिर उहदे विचों सानू लाभ की प्राप्त होएगा। इस तरह सतगुरु जी कहते कि खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। ये जिहड़ा शरीर है ये भी एक धरती है, ये अंदर भी असी बीज बीजना है, पर बीज किहड़ा बीजना सी, वो सी करते दे गुणा का नाम का। पर गुरुदेव जी कहते हैं कि मनुख का सुभाव देखो, बीजै बिख मंगै अमृत। बीज जहर रहा तो वो बदले में कहता है कि मैनू अमृत की प्राप्ति हो जाए। सतगुरु जी कहते बिल्कुल नहीं, ये न्याय किस तरह का होएगा। बाबा फरीद जी ने भी पावन बाणी अंदर बचन रखे ने, फरीदा लोड़ै दुआख बिजोरियां किकर बीजै जट। जे असी अंगूर चाहते हाँ तो अंगूर की वेल ही लगानी पएगी, तो जे असी किकरां दे बीज बीजांगे तो फिर सानू केवल कंडे ही पल्ले पैणगे, कोई अंगूर नहीं मिलने वाले। हंडै उन कताएं दा पहलदा लोड़ै पट, कतदा कताउंदा उन फिरदा, पर चाहता है कि ये बदले मैनू रेशम जिहड़ा वो पहनना नसीब हो जाए। ये किहो जिहा न्याय है साडा, ये किहो जी सोच है।
ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਬੀਜ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੇਕ ਬਣ, ਚੰਗਾ ਬਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪ ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਸਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਦਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਨਾਮ ਬੀਜ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਾੜ ਨਾ ਲੱਗੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਚੁਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਫਸਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਚੁਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾੜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਾਪ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸ਼ਫੇਰੇ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਲਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬਲਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਲੂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਲਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇਲੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਰੋਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਲਦ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਖਲੋਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਵੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਢਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਛਾਂਕ ਕੇ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਉਸ ਪੈੜੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਕਦੀ ਉਸ ਪੈੜੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ 2-2 ਕਰਮਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੋਰੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅੰਗੀਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਨੋਕਲਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਭ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਟੇਵੇ ਵਾਚ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੀੜੇ ਲਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਤਪੁਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ,
पर उच्ची उच्ची स्पीकर लाया हुंदा जिहदे विच गाने इहो ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि सारे नगर निवासी है तो अपनियां धीआं भैणां ने, है तो अपनियां ही इत्थे मावां ने ना, पर उहदे ते गाने इहो ਜਿਹੇ लिखे हुंदे ने जिथे किसी नौजवान लड़की का जां ते अखां की गल की जा रही हुई है, जां पतले लक की गल की जा रही है, जां भार तोलिया जा रहा होंदा। पर जे ये शब्द साडी भैन नूं कोई कहे तो असीं गाटा ला के रख देंगे, कतल तक असीं करन वास्ते तैयार हो जाते हैं। पर यह अज किहो जी हालत बन गई है कि असीं किन्ने कुराए ते बड़े बेशर्म जे हो के इन्हां गाउण वालियां नूं अपने विआहां दे उत्ते बुला के ते हज़ार हज़ार 500 के नोट उन्हां दे उत्तों दी वारदे हैं कि सानूं वो जीवन जा सिखा रहे, बल्कि वो तो साडी बेइज्जती शरेआम कर रहे होंदे ने ते बीबियां दाड़ियां वाले भी सामने मूहरे जाके ते कुर्सियां ढा के बैठे होंदे ने। ये साडी हालत है जिथे असी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जवानियां की मंग की, चंगे शस्त्रां की मंग की सी, क्योंकि भाई गुरदास जी ने बचन कहे कि जदों मन मुक्ता और बेविचार कर्म कांड और जुल्म इन्ना ज़्यादा वध जाए तो कई बार समझाउण दे नाल वो समझदा नहीं, उदों तो फिर कई बार ताकत की वरतों करनी पैंदी है, हथियार की वरतों करनी पैंदी है, क्योंकि पंचम पातशाह जी तक बड़े सहज दे नाल उस जुल्म का जिहड़ा टाकरा है बड़े सबर दे नाल कीता गया। पर जदों गल अगे लंघ गई तो फिर भाई गुरदास जी नूं भी ये गल लिखनी पई, त्यों बेमुख लोहा साधिया वगदी वाधाणी। वो लोहा जिहड़ा टेढ़ा मेढ़ा होया होवे तो उन्होंने सिद्धियां करन वास्ते फिर हथौड़े मारने पैंदे, गर्म करना ही पैंदा है। इसे कारण ही छेवें पातशाह जी ने फिर ये जिहड़ी किरपान चक के ते जुल्म दा टाकरा कीता। अज नौजवानों नूं भी चाहिदा है कि अज असी डोलियां ते बहुत लिखा लिया कि पंजाबी बड़े शेर हुंदे ने, गाणियां दे विच असी बड़ा ये सुन लिया कि बड़े बहादुर हुंदे ने, बड़े सूरमे हुंदे ने। पर माफ़ करना, साडी सूरमताई तां पता लगदी है कि जे अज साडे सिर दे उत्ते जिहड़े केस गायब हो गए, ये नहीं सी लथणे चाहिए। साडी जिहड़ी ज़बान खोई जा रही है, ये साडे तो दूर नहीं सी जानी चाहिए। जे वाकई ही बहादुर सी तो अपने किरदार नूं बचा के रखना चाहिए सी। अज सिख कित्थे वो समा सी कि दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ इज्जतां नूं बचा के ते घरों घरी पहुँचाया जाता सी, पर अज दा जिहड़ा समा है माफ़ करना, शामां पैंदियां ने इत्थों तक कि दोपहर के समय भी कोई सियाणा माँ बाप अपनी अकली बच्ची नूं पिंड दी दुकान ते भेजण वास्ते 100 वार सोचदा है। पता नहीं कि गली महल्ले दे विच किहो जे लोग खड़े होणगे, किहो जे भेड़िए उत्थे इस नूं रस्ते दे विच टिचरां करनगे। ये कौन लोग ने? कितरे बाहरों आए ने? कोई हमलावर ने? साडे अपने ने, साडी अपनी औलाद है, पर कुराए पै चुकी है। सानू इस पासे ध्यान देने की लोड़ है। गुरुद्वारियां दे उत्ते बहुत पत्थर चढ़ गए, बड़ा सोना लग गया, बहुत कुछ हो गया, बड़े 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 नगर कीर्तन निकल गए, पर साडी जिहड़ी नौजवानी है वो तो कुराए पई हुई है, वो तो समैक ते लगी हुई है, वो तो पता नहीं किहड़े किहड़े नशे कर रही है। जे थोड़ी बहुती भी चिंता है तो सानू ये अपना भविख नौजवान ने जिहड़े इन्हां वल सानू ध्यान देना चाहिए है। इन्हां वास्ते खेडां दा प्रबंध होना चाहिए है, गुरुद्वारा साहिब विखे लाइब्रेरी का प्रबंध होना चाहिए है, नगर पंचायत वालों नहीं तो पिंड विच लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि वेला समा जिहड़ा उत्थे बतीत किया जाए। जिहड़े बजुर्ग ने माफ़ करना, पिंडां दे विच गुरुद्वारियां दे विच कई थां सानू देखण नूं मिलिਆ वड्डे वड्डे तख्तपोश डट्ठे हुए ने, बड़ा सारा बोर्ड है, सारा दिन वो वेलड़ जिहड़े बाबे ने सारा दिन उत्थे ताश खेडणगे ते जदों शाम नूं सोदर दा टाइम हुंदा अजे भाई साहब जी फतेह नहीं बुलाउंदे ते उस वेले वो परने झाड़ के हथ मलदियां होइयां घरां नूं तुर पैंदे, चलो भाई हुण बाबा बोलण लग पिया। सारा दिन उत्थे ताश कुटी, पर गुरुद्वारे के बाहर बैठे हुए अंदर नमस्कार करने वास्ते ही नहीं आते। वो सवेर की कमाई कर रहे हैं उत्थे भला? ये सानू इन्हां गल्लां वल ध्यान देण दी लोड़ है, सुचेत होने की लोड़ है कि बीजै बिख मंगे अमृत वेखो ये न्याओ। जे जहर बीज रहे हाँ तो फिर सानू अमृत कितों प्राप्त होएगा? इसलिए लोड़ है
ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਆਈਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ, ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਬੜੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦੇ, ਭਾਲੂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਸੀਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਚਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।